سب سے پہلا علم ہے اللہ کو پہچانو۔ پہلے جانو کہ اللہ کون ہے، پہلے سمجھو۔ حاکم کو نہیں جانو گے تو حکم کو کیسے جانو گے؟ حاکم کی عظمت نہیں ہے تو حکم کی عظمت نہیں آئے گی۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیوں نہیں تدبر کرتے ہو قرآن کے الفاظ کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے اسے ڈھونڈو۔ قرآن کی ایک آیت ہے جس میں ایک عجوبہ ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اس کو الٹا پڑھو تو وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ یہ بس آپ کی جو ذمہ داری ہے نا اس کی عظمت کو بتانے کے لیے، وہ فیصلہ پاس سے تبدیل ہو کے الٹا گیا تھا۔ لہذا سب کو پتا تھا عبدالخالق، لیکن اب وہ داڑھی میں تصور نہیں، پھر آخر انہوں نے کہا بھائی میں عبدالخالق ایسا سر 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 سر، اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ ایسے ایسے اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کے چابی نکالی، کانپتے ہاتھوں سے اس نے تالا کھولا اور اندر ہم گئے، آگے سر پیچھے سر، آگے سر پیچھے سر۔ میں کہا بھی آج ایک گل سمجھ لو، جب تک حاکم دی قدر نہ ہوئے حکم دی قدر نہیں آ سکتی۔ واللہ بلند و بالا، اس سے اوپر کچھ نہیں، لیس فوقہ شیء هو الباطن، لیس دونہ شیء، اس سے کوئی شاید چھپی ہوئی نہیں۔ کہ ہم بچپن سے دیکھتے ہیں کہ لکڑی، آم کی لکڑی، اس پہ پھل آ گیا، تمہیں حیرت نہیں ہوتی؟ یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ خشک لکڑی ہے، اس کی پر چھال کڑوی ہے، اس کی جڑیں زمین میں ہیں، زمین کا کوئی ذائقہ نہیں ہے۔ جب ہم اس میں کھاد ڈالتے ہیں تو وہ کڑوی ہوتی ہے، جب گوبر ڈالتے ہیں تو ویسے ہی ناپاک ہوتا ہے۔ تو آم کی شکل اور مٹھاس کہاں سے؟ دوسرا علم ہے محمد الرسول اللہ، میرے اپنے نبی کو پہچانو کون ہے۔ 11 دفعہ اللہ نے اپنے نبی کو پکارا ہے، ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں فرمایا۔ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ اللہ اور اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یصلون علی النبی، اس محبوب پہ درود پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری جنت کو کن فیکون سے بنایا اور جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ کیا چیز؟ جس دن بنایا اربوں سال پہلے، اس سے لے کر آج سے قیامت تک روزانہ پہلے سے 5 گنا زیادہ خوبصورت کر دیتا۔ یا رسول اللہ، جنت میں گھوڑے ہیں؟ آپ نے کہا سبز پر ہوا میں اڑتے، جہاں تیری نظر وہاں اس کا قدم۔ دوسرا، یا رسول اللہ، اونٹ ہیں؟ آپ نے کہا زمرد کے پر، جہاں تیری نظر وہاں اس کا قدم۔ تیسرا، یا رسول اللہ، کبھی آپ لوگوں نے پوچھا جنت کے مناظرے سیکھتے تھے، کبھی مناظروں سے بھی آج تک دین پھیلا۔ عظیم مہمان، عالم اسلام کی عظیم شخصیت، میرے پاس ان دونوں حضرات کے شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ میں صرف اس دعا کے ساتھ حضرت مولانا کو دعوت دے رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مولانا کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، ان دونوں حضرات کا سایہ شفقت تادیر ہمارے اوپر سلامت رکھے اور ہمیں ان سے پوری طرح مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا کا بھی جہاں ایک تبلیغی اور بلاغی اور دیگر میدانوں میں ایک کام ہے، وہاں علم حدیث کے اعتبار سے خاص امتیاز مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے ایک واسطے سے مجاز ہیں حدیث پاک سے۔ ان کے درمیان اور حضرت شیخ الہند کے درمیان ایک واسطہ ہے مولانا مظاہر گل صاحب کا۔ اس لحاظ سے بھی ہمارے یہ عزیز طلباء وہ خوش قسمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ مولانا کی ساری برکات، مولانا کی تمام برکات و عافیت کے ساتھ ہمارے عزیز طلباء کو نصیب فرمائیں۔ میں بلا تاخیر اپنے مہمان حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ سے ملتمس ہوں کہ پہلے سائے خمسہ کی عبارت ہوگی
اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز حضرت مولانا دس دیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے رحم فرمائے. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش أنه سمع عليا رضي الله تعالى عنه وعنهم يخطب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، عزیز طلباء، معزز سامعین، اساتذہ، محترم جناب قاری القرآ مولانا یاسین صاحب دامت برکاتہ، بہت بڑی ہستی ہے. اتنی قرآن کی خدمت اللہ نے ان سے لی ہے، میرے علم میں اور کوئی نہیں ہے. اللہ ان کے صاحبزادوں کو بھی اس کی توفیق نصیب. انسان علم وحی کے بغیر جانور ہے. ایک جگہ اللہ کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل. جانور ہیں، اس سے بھی بدتر. پھر اس میں شدت لاتا ہے ان ہم الا کالانعام. تاکید آ گئی، حسن آ گئی. ان ہم الا کالانعام بل اضل سبیلا. اس سے بھی شدت کہ جو اللہ کو نہیں جانتا، جو رسالت جماعت کو نہیں جانتا، جو آخرت کو نہیں جانتا، یہ جانور کے سوا اور کچھ بھی نہیں. ایک اور طرح اس کو بیان کیا، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم اولئک هم شر البریہ. جو ایمان نہ لا سکے اہل کتاب سے، مشرکین سے، یہ جہنم میں ہیں اور سب سے بدترین مخلوق ہے. شر البریہ. کفر بذات خود اتنی خوفناک چیز ہے کہ انسان کو انسانیت سے نکال دیتی ہے. پہلے جانور بناتا ہے، جانور سے بھی بدترین. جانوروں کے بارے میں اور پوری کائنات کے بارے میں تو اللہ فرماتا ہے کل قد علم صلاۃ تسبیح. کائنات کی ہر شے، کل، یہ جو راڈ ہے، یہ جو تار ہے، یہ جو ڈسک ہے، یہ سجادہ ہے، میرے سر پہ امامہ ہے، آپ کے سر پہ ہے، اس کرتے کا حرفہ، کلو، سب جانتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی نماز کیسے پڑھنی ہے اور اس کی تسبیح کیسے پڑھنی. پھر اس میں اور طاقت پیدا ہوتی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ
इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही इन मिन और शै, यानी छोटी से छोटी चीज क्या है कायनात में? एटम को क्या कितना उसका हजम है साइंस की जुबान में? सेंटीमीटर कितना होता है? एटम सेंटीमीटर का 10 करोड़वां हिस्सा होता है। हम मान लेते हैं जो कि हमारे पास तो कोई और दलील नहीं है नफी करने की, अगर उससे भी कोई छोटी चीज है तो अल्लाह कहता है इन मिन शै, क्या करती है? इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहा। फिर कहता है सब्बह लिल्लाहि मा फ़िस समावाति वल अर्ज़। क्यों? वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, इज्जत वाला। कैसी इज्जत है? लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, ज़मीन आसमान का शहंशाह। क्या ताकत है? युहयी व युमीत, जिंदगी मौत उसके हाथ में। हय्यन ला यमूत, एक है जो मौत से पाक। सबको मालूम है। अपने हबीब से फरमाया सिर्फ एक ज़ात, इश मा शीता, मेरे हबीब जितना जीना है जी, आपके लिए कोई मुकर्रर मुद्दत कोई नहीं, लेकिन फइन्नका मय्यत, मौत आपको भी आएगी। वहुव अला कुल्लि शैइन कदीर, हर चीज पर कादिर। सबसे पहला इल्म है अल्लाह को पहचान। हम फिक्री चीजों में और इस्तिलाही चीजों में कुरान अरब पर उतरा था जो इंतहाई सादा थे। वो ये फलसफे नहीं जानते थे, वो ये मंतिक नहीं जानते थे। मादरत के साथ मंतिक पढ़ाते हुए यार कितना जुल्म करते। मैं ये ऐसे नहीं कि मैंने मंतिक याद की, मिरकात मैंने अपने कलम से देखी, एक दफा भी किताब को नहीं देखा, पूरी मिरकात मैंने अपने कलम से लिखी, एक खता नहीं थी, एक खता। तो सीरत से कहता हूं खयानत है, जुल्म है। और ये जब कहते हैं उलमा के मंतिक के बगैर तो कुरान समझ में नहीं आता, मेरा चाहता मैं अपना ही सर फोड़ कहरे दरवेश पर जाने ख्वीश। कि जो मंतिक को लाया था मामून रशीद, हाफिज कुरान, हाफिज हदीस, और बिश्र मुरैसी तर्जुमा करवाया मंतिक का। बिश्र मुरैसी बड़ा मंतिकी था, उसका हमनशीन था। उसके मंतकी दलाइल से मुतासर होकर कुरान को मखलूक बना दिया और उस पर इतना जुल्म ढाया, फासिक बिल्ला तक ये अकीदा चलता रहा। कितने उलमा कत्ल, मुतवक्किल ने आके फिर उसे अगर मंतिक से कुरान समझ में आता तो मामून तो दूसरी सदी का आदमी वो कुफरिया अकीदे का कायल होगा। लकीर के फकीर ऐसे ना बनो कि बस हम तो लकीर के फकीर हैं। ये भेजा क्यों दिया है अल्लाह ने? अफला यतदब्बरून अल-कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। क्यों नहीं तदब्बर करते हो कुरान? तदब्बर दुबर से है, दुबर पुश्त को कहते हैं कि कुरान के अल्फाज के पीछे क्या छुपा हुआ है उसे ढूंढो। ये सारा बाजर बुजुर्गों से नहीं समझ में आएगा। ये तामुक चाहिए अरबी।
अपनी फितरत से कुरान समझते थे। इस्माइल रहमतुल्लाह तिलावत कर रहे थे मस्जिद ज़बानी, अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तू अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिनल्लाह। यहाँ है वल्लाहु अज़ीज़ुल हकीम, उन्होंने पढ़ा वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। करीब एक बद्दू बैठा देहाती, कहता है वो जानता भी नहीं था कि ये इस्माइल जैसी अबकरी शख्सियत है जिन्होंने कुरान की वो खिदमत की है लुगत के लिहाज से किसी ने नहीं की। थे बड़े बदसूरत, इल्म ने उनको खूबसूरत बना दिया। एक दफ़ा कहने लगे जिंदगी में मुझे कोई चक्कर नहीं दे सका सिवाय एक दफ़ा। तो शागिर्दों ने पूछा जी वो कैसे? कहा मैं खड़ा था, ये खूबसूरत लड़की आई है मुझे ऐसी शर्त, मैं कहला भाई कम पड़ गया, कोई मेरे तो भी आशिक हो गई है। तो वो आ गया है कि मैं पीछे पीछे आ गया है पीछे पीछे। आपने फरमाया औरत से ज़्यादा मर्द को बेवकूफ़ बनाने वाली दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। तो एक दुकान पे जाके खड़ी हो गई और दुकानदार से कहा इस जैसा, और चली गई। तो इस्माइल फरमाते हैं भाई क्या चक्कर है? वो कहने लगा जी कल ये लड़की मेरे पास आई थी कि मुझे शैतान की तस्वीर बना के, वो मुसव्विर था। तो मैंने उससे कहा मैंने तो शैतान देखा नहीं, तो मैं कैसे बनाऊं? आज वो तुम्हें लेकर आई, इस्माइल रहमतुल्लाह को लेकर आई है और कहा ऐसा बना दो, ये शैतान की शक्ल है। इल्म अल्लाह ने बहुत दिया था। वो बद्दू कहने लगा भाई साहब क्या पढ़ रहे हो? सुभान अल्लाह। कहा मैं कुरान पढ़ रहा हूँ। कहा मा हाज़ा बिकलामी, ये कलामुल्लाह नहीं है, कुछ और पढ़ रहे हो। उन्होंने दोहराया अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तू अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिनल्लाह। ओ भाई माफ करो, वल्लाहु अज़ीज़ुल हकीम, अम्मा हाज़ा फ़कलामुल्लाह, ये कलामुल्लाह है। उन्होंने पूछा इस्माइल ने अंत आलिम, तुम आलिम हो? कहा अना बदवी, मैं देहाती हूँ। कैफ़ फ़हमता ख़ताई, तुम्हें फिर मेरी खता का कैसे पता चला? देखो लौ गफ़र व रहिम लम यामुर बिलक़त्ल, अगर वो कहता मैं गफ़ूर रहीम हूँ, हाथ काटने का हुक्म न देता। अज़्ज़फ़ हकम, अज़ीज़ व हकीम, अपने आप को बताया कब काट दो इसका हाथ। सबसे पहले तो कुरान समझो, कुरान क्या कहता है? इतनी अरबी तुम पढ़ते हो, उससे कुरान नहीं आता, अल्लाह की कसम नहीं आता। शरह जामी पढ़ाई जाती है। अब बताओ शरह जामी फ़लसफ़े नाहव की किताब, जैसे कल सफ़र में है कि बुखारी क्या है? इल्मुल हदीस और मिशकात हदीस। तो शरह जामी फ़लसफ़ा नहव की किताब है, नहव की नहीं है। और काफ़िया भी पढ़ाते हैं, वो पहेलियों की किताब नहव की है ही, सिर्फ एक किताब है नहव की, हिदायतुन नहव भी मुझे ऐसे अज़बर याद थी जैसे सूरत फातिहा याद होती। अम्मा बात से शुरू करता था और तम्मत बिल खैर पर 40 मिनट में सारी दोहरा देता था। नहव की एक किताब है सिर्फ, काफिया पहेलियां, शरह जामी फ़लसफ़ा, कंज़ुद्दक़ाइक़ पहेलियां। कंज़ भी है, इमाम तौक़ान अभी तक फारिग नहीं हुआ। इसलिए मैंने ये सारी किताबें निकाली। मंतिक तो पहली तलाक दे दी मैंने उसको, क्योंकि मैंने किताबें हिफ्ज़ की थी बच्चों को।
आप लोग तकरार भी नहीं करते, मैं दावे से कहता हूँ, गुमगुमानी नहीं है मेरा दावा, तकरार भी नहीं करते, वो मैं हिफ्ज करता हूँ, मैंने हाफजात शामिल किए। जब तक मैं बीमार नहीं हुआ मैंने हर किताब याद की। मैं बसीरत से बोल रहा हूँ। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, ये पहला इल्म है। हदीस से पहले फा क्यों है, वाव क्यों, वाव होना चाहिए। वालम, फा किस लिए, फा होती है लिलफौर, फहमलतहु, फौरन हमल हुआ। चूँकि इसमें बाइबल में है कि हमल हुआ 9 महीने बाद विलादत, तो कुरान कहता है फहमलतहु, फौरन हमल हुआ। फंतबदत बिही मकानन कसिय्या, फौरन दूर एक जगह गई। फिर फअजाअहल मखाद इला जिज़्रिन नख़ल, फिर फा एक खजूर के तने से फिर टेक लगाई, बच्चों में तो यहाँ वाव की बजाय फा है कि ए इल्म के तालिब इल्मों, पहले जानो कि अल्लाह कौन है, पहले समझो। हाकिम को नहीं जानोगे तो हुक्म को कैसे जानोगे? हाकिम की अजमत नहीं है तो हुक्म की अजमत नहीं आएगी। मेरे एक दोस्त थे, वो SSB थे, यहाँ थे वो ASP फैसलाबाद। तो मैंने गश्तें की, अल्लाह ने फजल फरमाया, वो तबलीग में लग गए। फिर वो कोयटा गए, SP बन गए, SSB, वहाँ से 3 चिल्ले लगाने आ गए। अल्लाह का बदला, वो फैसलाबाद में तश्कील हो गई। मैं उनके पास गया, बिलाल मस्जिद में थे। मैंने कहा यहाँ का जो SSB है ना, वो मेरा चौकीदार है सेंट्रल मॉडल स्कूल का, तो मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ। मैंने कहा मेरा वो बैचमेट है, उसमें इकट्ठे थे CSS के, उसमें असबाब में क्लास में